So my topic is know your God. You need to know your God. Come on, hurry up. Hallelujah. ഒരു സ്തോത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. അവൻ ആരെന്നറിയാമോ? തേനിലും മധുരമാ, തേനിലും മധുരമാ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പാടിക്കട്ടെ. Transform us. Let us not be the same way we came, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. You may sit down. Hallelujah. 12:15 is my closing time. You need to know your God very closely. ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. Those who know their God will display strength and take action. I have only a few moments left in front of me. I'm just going to give an introduction to the message. God's word has as much power as God himself. And in his name he has established his word. The foundation of Christianity is laid upon the word. Jesus once said, as I dwell in you and if you dwell in me, if my word dwells in you, and whatever you desire I will give you. It is in the Bible. Bible കാര്യം പറഞ്ഞേ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? If anybody is here, those who have been praying for a long time and haven't received an answer. പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇതുവരെയും ഒരു ഫേവറബിൾ റിപ്ലൈ അവിടുന്ന് കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there is anyone here who has not received a favorable answer from him, ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നല്ല ആൻസർ പറയാം. I want to give you a favorable answer to you. ഒരു ടെക്നിക്കും വേണ്ട, അവന്റെ വചനം നിന്റെ ഉള്ളിലാക്കിയാൽ മതി. You don't need any other technique. All you need is to abide in his word. Hallelujah. നല്ല സ്തോത്രമൊക്കെ പറയണം, എന്നാലേ 12ക്ക് നിർത്തുള്ളൂ. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തെ അറിയുക
phrase. It is a common phrase to know God. ഞാൻ ഭാഷ ഇത്രയും നാളും എത്രയോ വർഷമായി ഞങ്ങളിപ്പം പെന്തിക്കോസ് തന്നെയായിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അവനെ അറിഞ്ഞില്ലയോ? You might be saying we have been in Pentecostal for so many years. Are you saying that we don't know him? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അന്യഭാഷ വരെ പറയുന്നവരാ. We also speak in tongues, you might say. ഇതുവരെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലയോ? And you might say that don't we know him? അവനെ ശരിക്കറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇരിപ്പിന് വ്യത്യാസം വരും. If we truly know him, we will forget how we are sitting now. Amen. അവനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം വരും. If we truly know him like we ought to know him, we will change our whole mindset. Hallelujah. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4, 5 and 6. verse 5 and 6. Sorry, 8 and 9. 8 and 9. അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കീഴുള്ളവരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഗലാത്യയിലേക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ലേ? എന്നാൽ ഗലാത്യലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 8-9. എന്നാൽ അന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയാതെ സ്വഭാവത്താൽ ദൈവങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു. വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു. Verse 8 says, now that you have known God. Come on. But now after you have known God, or rather are known by God. Verse 9 says, rather being known by God. നീ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി അറിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നെയും അടുത്തറിയും. If you truly know God, God says he will be known by you as well. ഇതാ ആത്മജീവത്തിന്റെ ബന്ധം. And that is the spiritual relationship we have with him. ദൈവത്തെ നീ വസ്തുവായി അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ദൈവം നിന്നെയും അറിയും. If you truly know God, God will also know you. അങ്ങനെ നിന്നെ ദൈവം അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നാൽ, And if you get that knowledge of him, എബ്രായരിൽ നമുക്കൊരു വാക്യമുണ്ട്. there is a verse in Hebrews. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല. I will never leave you. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. I will never forsake you. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോട് പറയാം, And that's why with confidence we can ദൈവം say, എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. God is with me. ഞാൻ ഒരു നാളും പേടിക്കുകയില്ല. I will never be scattered. ഒരു സഹോദരൻ പറയണേ, ഈ ദിവസം ദൈവജനം ധൈര്യം സംഭരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. It is time that we have confidence in him. ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗിൽ പൗലോസ് പോയി. And Paul went to a special meeting. അവിടെ നല്ല ദൈവാത്മാവ് നിറവുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നു. And there was a prophet that came with God's word. പ്രവാചകൻ ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, And the prophet, when the ministry was going on, താൻ അവിടെ കിടന്ന ഒരു അരക്കച്ചയെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി, and he girded up his loins with a robe or shawl, like shawl. അവിടെ കിടന്ന ഒരു അരക്കച്ച ഷോൾ എടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി. And he girded his loins. അവിടെ ഒരു അരക്കച്ച എടുത്ത് ബൈബിൾ അരക്ക് ചുറ്റി. എന്നിട്ട് പ്രവചിക്കുക, And he prophesies. ഈ അരക്കച്ചയുടെ ഉടമസ്ഥൻ And the owner of this shawl, യെരൂശലേമിൽ നിന്നെ അനുഭവിക്കും. and he will face persecution in Jerusalem. അവൻ കഷ്ടത അനുഭവിക്കും. He will go through suffering. അവന്റെ അന്ത്യം വാളുകൊണ്ടായിരിക്കും. And his end will be by a sword. അത് ആരുടെയാണെന്ന് അറിയാവുന്നവർ അന്ന് കരഞ്ഞു. And those they cried who knew who this belonged to. പൗലോസിന്റെ അരക്കച്ചയാ. And they knew it belonged to Paul. പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന് പൗലോസിന്റെ അന്ന് അറിയത്തില്ല. And the prophet didn't know this was of Paul. പക്ഷെ അരക്കച്ച എടുത്തപ്പോൾ ആ അരക്കച്ച വെച്ച് പ്രവചനം പറഞ്ഞു. And he prophesied using that shawl. കേട്ടവരെല്ലാം പൗലോസിന്റെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞു. And those who heard cried because they knew what the end will be. പക്ഷെ പൗലോസ് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തു. And Paul took it very lightly though. എന്താ കാര്യം അറിയാമോ? You know why? ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ അറിയാം. Paul knew who he believed. നിനക്ക് അനുകൂലമായിട്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ടോ പ്രവചനം എന്തായാലും നീ പേടിക്കേണ്ട, നിനക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട്. There might be things that go against you, but know that there is a redeemer that lives for you. ഒരു സത്യം പറയാമോ? എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തോ എടുക്കുമെന്ന്. My pastor's wife has a lot of problems like thinking what she will do after retirement. അറിയാമെങ്കിൽ ആര്യ സാറിനോട് ചോദിക്കും, അല്ലെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മെ നടത്തുന്നവൻ അവനാ.
He is the one who leads us. കൈക്ക് പിടിക്കുന്നവനാ. He is the one who holds our ഞാൻ hand and പെട്ടെന്ന് leads us. പറഞ്ഞു ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അറിയുള്ളൂ. ഇയ്യോബ് തന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് നിൽക്കുക. And Job has friends all around him. പല വാക്കുകളാണ് വളരെ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലെ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. And they are using words that prick him a lot. നിന്റെ സാഹചര്യം ഒന്ന് നോക്കിയേ. Look at your circumstance, they are saying. ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടതൊന്നും അല്ല. This is not how you are supposed to live. ഇതുവരെ ഒരു ഗതിയായില്ലല്ലോ. No one has suffered like you have. ഇങ്ങനെ നമ്മെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സംസാരങ്ങളും വന്നപ്പോൾ They weren't encouraging words. യോ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ. And it is a statement that Job uses. എന്റെ പക്കൽ ഒരു ഇരുമ്പാണി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. If I had a 23-24 chapter 9 19-23-24 അറിയത് വായിച്ചു അയ്യോ എന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചുവെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അവയെ ഇരുമ്പാണിയും ഈയവും കൊണ്ട് പാറയിൽ സദാകാലത്തേക്ക് കൊത്തിവെച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളാം. മതി ഈ സ്നേഹിതന്മാർ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയ്യോബ് ഒരു കാര്യം പറയാ. And when the friends were not giving encouraging words, Job is saying like this. എനിക്ക് ചില കാര്യം എഴുതണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. I have some interest to write certain things. എനിക്ക് ചില ഇരുമ്പാണിയോ പുസ്തകമോ പാറയോ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. If I had some iron pen or a rock that I can write upon. മാറിപ്പോകാത്ത ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതിയവരെ കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. I want to write some promises that will not leave. എന്താ അവന്റെ ആഗ്രഹം അറിയാമോ? You know what is his desire? ഇവരൊന്ന് അറിയണം. That they will also know എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ that my Redeemer lives. അവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒത്തിരി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട്. If you know him as you ought to know him, your life will be changed. അവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. ഒത്തിരി ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ട്. If you know him like you ought to know him, your burdens of your heart will leave. നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ചവൻ ആരാണെങ്കിൽ അങ്ങ് എത്തിക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനായി. ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുണ്ടോ? He is the one who has held your hand. He is faithful to lead you till the end. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു. He says my Redeemer lives. ഈ ശരീരമുണ്ടല്ലോ, You know this body. ഇത് മണ്ണോട് ചേർന്നാൽ ആ മണ്ണിന്റെ മധ്യ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്നവൻ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാ. The one he stands in front of in the middle of dust. Okay. ഡസ്റ്റിന്റെ മധ്യ ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന വെളിപ്പെടുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എനിക്കുണ്ട്. There is this Redeemer that lives for me. ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു. My Redeemer lives. എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു. അത് പറയാൻ തന്റെ ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം. If you have the courage to say that, there is a solution for your issue. അവനെ അറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എന്റെ ഉള്ളൂ. To those who know him like you ought to know him. Praise the Lord. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ച വിഷയത്തോട് ചേർന്നൊരു വാക്ക് പറയട്ടെ. I want to talk about certain things that we thought about in past weeks. അവൻ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ? You know where he is living. നാം പലപ്പോഴും എങ്കോ ഉള്ള ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. We sometimes worship a God that somewhere that we in our imagination. അതിനൊക്കെയുള്ള മെസ്സേജ് ദേവദാസന്മാർ തരുകയും ചെയ്യും. And God's ministers will speak accordingly as well. മാത്യുമൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എനിക്കറിയാം. I know a pastor's topic. സമീപസ്ഥനായ ദൈവം. The God who is very near to us. So സമീപസ്ഥനായ ദൈവത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ കൂടി വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. We are very happy when we hear a God that is near us. മറ്റു മതങ്ങൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് മല കയറുമ്പോൾ ഒരു ദൈവഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആകാശം സ്വർഗം ചായച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം. The other religions, when they go seek after God in higher mountains, but there is a God that we serve that is near us. Praise the Lord. മനസ്സിലായില്ലേ ആർക്കും? ഇന്ന് രാവിലെയും 2-3 പേർ അവന്റെ നാമത്തിൽ കൂടിയപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. Even today morning when 2 or 3 gathered in his name, God came in our midst. അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ. We know that he is truly in our presence. We won't sit like we are now. So അടുത്തുള്ള ദൈവം, മധ്യയുള്ള ദൈവം, ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം. God who is near us and who is in our midst and who comes down for us. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. I want to tell you one more thing. ആ ലെവൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കാണരുത്. But do not see God in that level only.
ആമേൻ. കൊലോഷ്യൻസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതാ. Colossians ഒന്നാം chapter അധ്യായം 3. 26-7. Come on. Colossians chapter 1 verse 27. അതിനുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാസനം എന്തെന്ന് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി. Okay. ആ മർമ്മം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. Where is he? He is not very near to me. He is not in the midst of us. He is not somewhere when I pray he come down. No. Paul is revealing that mystery. He is not there. He is not in the midst. He is in us. In me. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്നിൽ വസിക്കുന്നു. Hallelujah. Hope of glory is dwelling in us. ആ ബോധ്യം, ആ അറിവ് ഒരു ദൈവ പൈതലിന് വന്നാൽ അവൻ പാപം ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല. If we know this very fact, we won't go after sin. ഒരു സഹോദരൻ എന്ന് പറയണേ, സാൽവേഷൻ സെക്യൂർ ആണോ? 100% സെക്യൂർ ആ. Is salvation secure 100%? Come on. നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിബേറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സെക്യൂർ അല്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വല്ല ബാക്കിയുള്ളൂ. We oftentimes look at debates that is there a verse that shows us salvation is not secure forever. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഞാൻ പറയട്ടെ. And I want to say one thing in the മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്നിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടിയവൻ ലോകത്തിലെ മോഹത്തിന് പോകയില്ല എന്ന് ദൈവാത്മ വ്യക്തമായി വചനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. the one who has gotten the revelation that the hope of glory Christ, if he's dwelling in us, we will never go after sin. നമ്മൾ എങ്ങോ ഉള്ള ഒരു കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. We are preaching many oftentimes that a Christ that is somewhere else. പൗലോസ് എഴുതിയ പത്രോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പറയുന്ന കർത്താവിനെ പ്രസംഗിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. We have preached about the Gospels and what Paul has written. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള നിന്നിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കണം. But can we say a Christ that dwells in us, can we preach about him? സ്വന്തം പറയാമോ? മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്നിൽ വസിക്കുന്നു. The hope of glory Christ is dwelling in us. Galatians chapter 2. Galatians chapter 2. 9 and 10. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചതാ. James, Peter, and John. Galatians chapter 2, 9 and 10. And recognizing the grace that had been given to me, James and Peter and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship. I am sorry, sisters Julie. Colossians chapter 2. Yes, I am sorry. Colossians chapter 2 verse 9 and 10. For in him all the fullness of deity dwells in bodily form, and in him you have been made complete. And he is the head over all rule and authority. അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. In him all the fullness of God dwells. In him, not in me. In him dwells all the fullness of his glory. അവന്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് അവനില്ല. In him is the fullness of God dwelling in bodily form. അങ്ങനെ വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ. And the one who dwells, or the one who has this attribute, Verse 9. verse 9. എന്നാണോ വായിച്ചത്? അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയെ ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. അടുത്ത എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ അവനിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കും. അതേത് വാക്യമാ? Verse 10. മലയാളം, അത് ഇംഗ്ലീഷ്. And in him you have been made complete. He is the head over all rule and authority. In him you have been Made complete. made half, no, complete. ഒരു നല്ല സ്വന്തം പോലും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും pursuing towards perfection. No, it's already done. Come on. No, എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം ഇത് വേറെ ആണ്ടാ ചോദിച്ചോണ്ടാ പറയുന്നത്. അല്ലല്ലോ, നല്ല കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. We are perfect. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Do you remember what I said about perfect last week?
Hey, Sachin. Oh, Stanley. Eh? I said you're wrong when you said substance. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ PC വിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണം. ഇത്രയും കിടന്ന് വായടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഓർമ്മയില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ കർത്താവ് വരുമെന്ന് അറിയുന്നത്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പല പ്രാവശ്യം രാജ് തെറ്റിച്ചൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? Full option, fully option. I mentioned that complete is being fully optional. Or fully loaded. Fully optional. വണ്ടി ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. Fully loaded. Full option. ഇത്ര മതി, എന്തിന് ആവശ്യമില്ല. Full option means what? Everything is complete. Loaded, yes, loaded. Everything is loaded. We don't need to try when come. You don't do this work. It is just automatic. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നോ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കിൽ ആത്മീയൻ മനസ്സിലാക്കണം. Let us know what is the finished work of God. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, Psalms 23 verse 4 എന്ന് വായിക്ക. I told someone to read Psalms 23 verse 4. 5 വായിക്കരുത്. Don't read 5 but rather 4. 5 നോക്കരുത്. ഒരു മിനിറ്റ്. 4 വായിക്കരുത്, 5 നോക്കരുത്. ഞാൻ ആദ്യം എവിടെ നോക്കും? I said do not look at 5 but only read 4. That when I say that, that person will only look at 5. ശരിയല്ലയോ? അത് 4 വായിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച 5 വായിക്കുന്നവന് ആദ്യം സെൽഫോണിനകത്ത് 5 നോക്കും. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുള്ളവരാ. We usually we want to do certain things that we are told not to do. നമ്മൾ don't കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. Come on. We like to listen to don't. Don't. Praise the Lord. But ക്രിസ്തു നിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുവാൻ. If we know that Christ is in us. Come on, സ്വന്തം പറഞ്ഞേ. അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ, നീ പ്രാപിച്ചതാണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചേ, അതിനുവേണ്ടിയല്ല. It is not that, hey, you have been filled with the Holy Spirit, speak in tongues and show us. Okay. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചേ, അതിനുവേണ്ടിയല്ലെന്ന്. The tongues is not that to show that, hey, you have been filled with the Holy Spirit. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? What is it for? ത്രിത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായവൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരും നിന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. If the Christ that the Holy Spirit is dwelling in us, nobody needs to correct you. നിന്നിലുള്ള ആത്മാവ് നിന്നെ നേർവഴി നടത്തും. The Spirit within you will lead you to the right direction. Am I right or not? It is in the Bible. Hallelujah, amen. ഒരു കുഞ്ഞും നിന്നെ ഒരു പ്രവചനവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഈ തിരുവചനത്തിൽ ഞാൻ ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, നീ പോകേണ്ട വഴി അവൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും. Nobody needs to prophesy or speak to you, but the Spirit within you will lead you to the right direction. നിത്യതവരെയും കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ അവൻ പര്യാപ്തനായ ദൈവമാ, അവൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. And He is faithful to lead us towards eternity, and He's dwelling within us. Hallelujah. Praise the Lord. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. This subject we have to very അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. He is dwelling within us. എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കിയേ പറ്റൂ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഈ മെസ്സേജിന്റെ അടുത്ത ഞാൻ പറയാം. Next week I will continue on in this message. അവൻ പൂർണ്ണതയോടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. He dwells in us in full compassion. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിനെ പഴയ നിയമത്തിലെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആർക്ക്. And the ark shows us this. ആർക്കിലാണ്? പഴയ നിയമത്തിലെ പെട്ടകത്തിനകത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും
ദേഹവുമായി വസിക്കും. And it is in the Ark of the Covenant that we see God being dwelled in a bodily form. അത് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസിലാ അതുള്ളത്. And he dwells in the most holy place. അവിടെ എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. Not everyone can go there. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രം. Only once a year the high priest can enter. അവിടെ വേറെ ലോകത്തിൽ യാതൊരു വെളിച്ചവുമില്ല. There is no light from the outside world. സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ There ഇല്ല. is no sun or moon there. പക്ഷേ വെളിച്ചമുണ്ട്. But there is light. ആ ദൈവ തേജസ്സ് വെളിച്ചമായി It പരിണമിക്കുന്നു. is the glory of God. നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവും ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ഒരിക്കലായി കടന്നുപോയി. And Christ, our high priest, entered in. ഇപ്പോഴവൻ എവിടെന്ന് അറിയാമോ? You know where he is. ആ പെട്ടകം, ആ തേജസ് വഹിക്കുന്ന പെട്ടകം ഇപ്പൊ നിന്റെ ഉള്ളിലാ. And that ark is now dwelling within us. ഒരു സ്വതന്ത്രം പറയാമോ? അത് നിന്റെ ഉള്ളിലാ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ നീ ഓർക്കണം ഒരുവൻ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന്. When you are tempted to go after this world and sin, know who is dwelling within your heart. നീ കള്ളം പറയുന്ന മോനെ, അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഇത് കാണരുത്, അത് കാണുന്നു, നീ ഒന്നും പറയണ്ട. നീ അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാ മതി അവൻ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന്. You don't need a bunch of do's and don'ts, but rather just remind yourself who is dwelling within your heart. നീ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല, പെട്ടകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വ്യക്തിയാ. You're not an ordinary man, but rather carrying the ark of God is in your heart. 2 വർഷം എടുത്തു പെട്ടകം പണിയുവാൻ. 2 years it took to build the ark. 38 വർഷം പെട്ടകം ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടന്നു. And for 38 years it was hidden. 40 വർഷമായപ്പോൾ After 40 years, പെട്ടകം മുൻപോട്ട് വന്നു. and the ark of the covenant was in the front. എപ്പോഴാ വന്നറിയാമോ? You know when it came? യോർദാൻ മുൻപിൽ. And when Jordan was in front of it. നിന്നെ മുൻപോട്ട് വിടുകയില്ല, വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കുവാൻ അനുവദിക്കയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഈ പെട്ടകം മുൻപോട്ട് വരും. When situation comes that are saying that I will hinder you and never give you progress, the ark of the covenant goes in front of you. ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം കേട്ടിന്ന് പകർക്കാനും പോകരുത്. Do not go just listening to this message. നിന്നോട്, നിന്റെ തലമുറയോട്, നിന്റെ ജീവിതത്തോട് ദൈവിക പ്രോമിസ് നീ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ അവൻ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് ആ ബോധ്യം നിനക്ക് വേണം. For you and your family, God's tabernacle is in your heart to take all the promises that He has given ആ us. പെട്ടകത്തിൽ സാക്ഷ്യവും ആ പെട്ടകത്തിൽ ദൈവമഹത്വം ഉള്ളതുപോലെ അതിന് നിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണണം. നീ സാക്ഷ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കണം. As the glory of God and the testimony was there in the ark, same thing should be in your life as ഈ well. പെട്ടകം ചുറ്റിനടന്നപ്പോൾ എരികോ മതിൽ വീണു. And when the ark of the covenant was surrounding the wall of Jericho fell. ദൂതൻ എടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? Who will take this message into heart? നിനക്ക് ലഭിക്കാതെ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന മതിലിനെ വീഴിക്കുവാൻ ഈ പെട്ടകം മതി. All you need is the ark to destroy the walls that are in front of you. ഈ പെട്ടകം കണ്ടപ്പോൾ ഫെലിസ്ത്യൻ പേടിച്ചു പോയി. When they saw the ark, the Philistines were scared. ഈ പെട്ടകത്തെ ഉസ്സാ തൊട്ടപ്പോൾ അവൻ ചത്തു വീണു. When Uzziah touched the ark, he died. ഈ പെട്ടകം എവിടെയാ? Where is this ark? Inside of you. It is dwelling in your heart. നീ ശരിയാകത്തില്ല, നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്നൊക്കെ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ പറ ആ പെട്ടകം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറ. When you hear preaching of condemnation, tell it to it that the tabernacle is dwelling in my heart. ഈ ദിവസങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ചില യോർദാൻ വിഭജിക്കണം. With faith can we split open the Jordan. ചില മതിലുകൾ വീഴണം. Let walls of Jericho fall down in front of us. പിശാച് നീ പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് വിറയ്ക്കണം. And when the devil sees us, you walking, he should be scared. ദൈവത്താവ് മഹത്വപ്പെടുക്കണം. Let him be glorified. ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കും. And those who know him will take action. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. Can we all rise? ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തില് ഈ വചനം കേട്ട് ധൈര്യപ്പെട്ടു പോകണം. In this quiet presence, listening to this word, let us be confident and take courage. നീ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. You're not an ordinary man. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? If you believe that, can you worship him? You are not an ordinary person. നീ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നിന്നിൽ വസിക്കുന്നു. You're not an ordinary man, but rather the hope of glory dwelling in your heart. അവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് you are complete in him. Because of him, you are complete in him. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ? Do you believe that? ഉറങ്ങുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ജോലിക്ക് പോകണം, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും, പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിലും പബ്ലിക് ലൈഫിലും ഈ ബോധം നിന്നെ ഭരിക്കട്ടെ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. In every area of your life, let this thought always be there that Christ dwells in my heart. ഒരു സഹോദരനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബോധം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭരിക്കട്ടെ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. When you take your phone to gossip about another of your brother, know that Christ is dwelling in your heart. ഒരുവനെ ദോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോധം ഉള്ളിൽ ഭരിക്കട്ടെ.
നിന്റെ യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. When you put down someone else, know that let that thought be there that Christ is dwelling in your heart. ആ ബോധ്യമുള്ളവന്റെ ആ അറിവുള്ളവന്റെ ഉള്ളിൽ പൈശാചികന്റെ വാഴുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കയില്ല. And if you know this, and the person who knows this, the devil cannot rule him. എന്താ കാര്യം അറിയാമോ? You know why? നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ. The one who is in you. Come on. ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാ. He is greater than he who is in the world. Come on, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? Oh, hallelujah. ഉറച്ചു നിൽക്കാം. കർത്താവിന് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം. വീര്യം പ്രവർത്തിക്കാം. Let us stand confidently and take action for God. ഈ പട്ടണം ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ബോധ്യം വരാം. Let us know that God has placed us in this town. അന്യോന്യം കുറ്റം പറയുന്ന നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാം. Condemning us, stop Come on. condemning others, and let us stand for ദൈവ God. വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാം. Let us stand for the word of God. വചനം ഉള്ളിലായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാം. As the word is in you, let us stand. യോർദാൻ വിഭജിക്കും. The Jordan will split. അടുത്ത തലമുറ സാക്ഷ്യം പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ പട്ടണത്തിൽ വെളിപ്പെടും. The next generation will testify for Christ. Let us stand accordingly. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? If you believe, can you praise him? Hallelujah. അവനെ ഒന്നുകൂടി നിർവഹിച്ചറിയാമോ? Do we know him like we ought to know him? ഒന്നുകൂടെ അറിയാമോ? Can we know him closer? നീ അവനെ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെയും അറിയും. If you know him, he will also know you. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ. Yes, Lord. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാണ്. Just taste and see how God is good. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാൻ. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാൻ. Shall we close our eyes? This is not the time to see your circumstances. Count your failures. Look at your inability. No. This is a time to know him close. Taste and see how God is good. Job said, hey brothers, friends, come here. I need something to write on a rock. And I want to show you, what is that? My Redeemer lives. Oh. എന്റെ കഷ്ടത കണ്ട് എന്റെ വിടുതലില്ലാതെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത വാഗ്ദത്തം എനിക്കുണ്ട്. മൈ റിഡീമർ ലിവ്സ്. Father, thank you, Lord, for speaking to us. Even though the circumstances, the situation is not favorable for us, but you are on the throne. You are my Redeemer. എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവൻ. I know you are the one paid a price for me to redeem us. And my Redeemer lives. ആ അറിവിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുപോകണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബാഹ്യമായ അറിവാന കർത്താവ്
ഒരാഴമായ അറിവിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമേ. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു ഞങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥന Lord, Jesus, the hope of glory, let him dwell in us. ഞങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. Thank you, Lord, for hearing your prayers. In Jesus' precious name we pray. Amen. ആയിരിക്കണ്ട ദാസൻ മുൻപോട്ട് വരും. നമ്മുടെ സ്റ്റേസിക്കയുടെ ഭർത്താവാകുന്ന ടോമ ജോയിൻ ചെയ്ത പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് കൊടുത്തത് പ്രാർത്ഥനല്ലോ. അവർക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ ഭാര്യയാവുന്ന സഹോദരി എന്ത് ഭർത്താവെന്നോ ഒന്ന് വിളിച്ച് അവരൊക്കെ കർത്താവ് ദാസം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. Praise the Lord. Give thanks with join the സഭാവിശുദ്ധ കരം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ നീട്ടുക. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദാസെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ശാരീരികമായി ദൈവം ശക്തീകരിക്കുവാൻ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമാവിനാൽ തന്നെ മുന്നേറുവാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ശക്തമായി നിൽക്കുവാൻ ദാസിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സഭയായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തില് എന്റെ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെ ഓർത്ത് കർത്താവ് രണ്ട് രാജ്യത്ത് പല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവ് ഒരു വൃക്ഷം നട്ടതുപോലെ ഈ കുടുംബത്തെ ഇവിടെ നട്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തില് ഇന്ന് വർക്കാലം ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഹല്ലേലൂയയുടെ മുന്നിലുള്ള ചെങ്കടലുകളെല്ലാം വിഭജിക്കപ്പെട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഈ ദിവസം നീ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കാരണം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയാകുന്ന ക്രിസ്തു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തടസ്സങ്ങൾ ഇവരെ തടസ്സുവാൻ അനുവദിക്കാതെ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ആഴികൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മർമ്മങ്ങള് ഗുപ്തമായ നിധികള് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്ത് വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. രക്തത്താലും വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുന്ന കർത്താവേ, ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിളിച്ചടക്കി പഠനത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ഈ മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആര് തടഞ്ഞു വെച്ചാലും എന്റെ കർത്താവ് തുറക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ അത് തുറക്കപ്പെടുമല്ലോ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളത് കണ്ടു. എന്റെ ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്തെ